اے میرے بندے، اگر یہ آواز تیرے کانوں تک پہنچی ہے تو جان لے کہ یہ یوں ہی نہیں پہنچی، یہ تیری رب کی طرف سے ایک خاص پیغام ہے، ایک بلاوا ہے، ایک محبت بھرا بلاوا۔ وہ رب جو تجھے تیرے ماں باپ سے بھی زیادہ چاہتا ہے، جو تیری خاموشی کو سنتا ہے، تیرے آنسوؤں کو دیکھتا ہے اور تیرے دل کی ٹوٹ پھوٹ سے واقف ہے۔ اے بندے، تو چاہے جتنا بھی دور ہو گیا ہو، چاہے تیرے دامن پر گناہوں کی گرد جم گئی ہو، چاہے تو خود کو کتنا ہی ٹوٹا، بکھرا، ناکام سمجھے، یاد رکھ تیرا رب تجھے چھوڑنے والا نہیں۔ وہ کہتا ہے، میرے بندے لوٹا، میں تیرے انتظار میں ہوں۔ تیری ایک سچی ایک ندامت بھرا آنسو، تیری ایک پلٹ کر کہی ہوئی یا اللہ میرے عرش کو ہلا دیتی ہے۔ اے بندے، تو تھک گیا ہوگا دنیا کی دھوکہ باز روشنیوں سے، لیکن تیرا رب تو نور کا نور ہے، ایسا نور جو دلوں کو روشن کر دیتا ہے، روح کو سکون دے دیتا ہے۔ تو جب سب تھک جائیں، چھوڑ دیں، مایوس کر دیں، تو یاد رکھ میرا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ بس ایک بار سچے دل سے پکار کر دیکھ، رحمتیں تیرے دامن میں آگریں گی، خوشیاں تیری راہوں میں بچھا دی جائیں گی۔ یہ الفاظ محض کچھ لفظ نہیں، بلکہ تیرے رب کی سیدھی رحمت ہے جو تجھ سے ہم کلام ہو رہی ہے۔ میں تیرا اللہ، تیرا مالک، تیرا راہبر ہوں۔ سن، سمجھ اور عمل کر۔ تو یہ مت سمجھ کہ میں تجھے بھول گیا ہوں۔ میں ہر لمحہ تجھ پر نگاہ رکھتا ہوں، تیرے ہر آنسو سے واقف ہوں، تیری ہر بے چینی کو دیکھتا ہوں۔ تو نے بہت کچھ سہا، بہت کچھ کھویا، مگر جان لے صبر کرنے والوں کے لیے میرے پاس بے انتہا نعمتیں ہیں۔ جب لوگ تجھے چھوڑ گئے، جب اپنوں نے تجھے ٹھکرا دیا، جب تو نے بھروسہ کیا اور بدلے میں درد پایا، میں وہاں تھا، میں دیکھ رہا تھا۔ لیکن یہ دنیا فانی ہے، یہ رشتے بس ایک امتحان ہے۔ اب وہ گھڑی قریب ہے جب تیری پریشانیاں ختم ہونے والی ہیں۔ جو بھی تجھے روک رہا تھا، جو بھی تجھے پیچھے کھینچ رہا تھا، وہ اب خود بخود دور ہونے والا ہے۔ یہ میرا وعدہ ہے کہ تو اپنے مقدر کو میری رحمت سے روشن ہوتے دیکھے گا۔ لیکن اے میرے بندے، تجھے اپنی سوچ بدلنی ہوگی، اپنے دل کو یقین سے بھرنا ہوگا۔ تو یہ مت سوچ کہ جو تقدیر میں لکھا ہے بس وہی تیرا نصیب ہے۔ میں تیرا رب ہوں، اور میں نے تجھے عقل، سمجھ اور ارادہ دیا ہے کہ تو خود اپنی تقدیر بنا سکے۔ جو انسان میری دی ہوئی قابلیت کو پہچان لیتا ہے، اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ اے میرے بندے، اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائے پھرتا ہے، آ جا انہیں میرے سامنے رکھ دے۔ میں وہ رب ہوں جو ہر چیز کو معاف کر دینے والا ہوں۔ مایوس نہ ہو، کیونکہ مایوسی شیطان کی چال ہے اور امید میرا راستہ ہے۔ بس ایک بار سچے دل سے واپس آ جا تو دیکھے گا رب کی رحمت تجھے ایسے ڈھانپ لے گی جیسے ماں اپنے بچے کو بارش سے بچا لیتی ہے۔ یہ آواز اتفاق نہیں، یہ دعوت ہے۔ تیرا رب تجھے بلا رہا ہے، سن لے، پلٹ آ، ابھی وقت ہے۔ جب انسان الجھنوں میں الجھ جائے تو وہ اکثر خود کو ایک ایسی سنسان راہ پر پاتا ہے جہاں نہ سامنے روشنی ہوتی ہے، نہ پیچھے واپسی کی ہمت۔ دل ڈوبتا ہے، خیالات الجھتے ہیں، اور انسان سوچتا ہے کہ شاید اب کبھی سکون ہو، نصیب نہ ہوگا۔ لیکن سچ یہ ہے کہ یہی وہ مقام ہوتا ہے جہاں اللہ سب سے قریب ہوتا ہے۔ یہی وہ لمحے ہوتے ہیں جب انسان کا دل دنیا کی دھوکہ باز رونقوں سے ٹوٹ کر اپنے رب کی ہے طرف رجوع کرتا ہے۔ یاد رکھیں، کبھی اندھیری رات صبح ہونے سے پہلے زیادہ گہری لگتی ہے۔ آپ کی الجھنیں، آپ کی بے چینیاں، آپ کے سوالات سب اللہ کو معلوم ہیں۔ اور جو رب آپ کو ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے، وہ کیسے آپ کی پکار نہ سنے گا؟ زندگی کا ہر سخت وقت ایک امتحان ہے، اور ہر امتحان ایک موقع ہے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کا، اپنے رب پر بھروسہ بڑھانے کا، اپنی روح کو صاف کرنے کا۔ جو لوگ عظیم بنتے ہیں وہ مشکلات سے بھاگتے نہیں، وہ ان مشکلات کو اللہ پر بھروسہ کر کے جیتتے ہیں۔ حوصلہ رکھیں، آپ کی ہوں گی۔ آنکھوں کے آنسو گواہی دے رہے ہیں کہ آپ زندہ دل رکھتے ہیں۔ آپ کی الجھنیں بتا رہی ہیں کہ آپ سچائی کے متلاشی ہیں۔ آپ کی بے چینی ثبوت ہے کہ آپ کا دل ابھی اللہ سے جڑا ہوا ہے۔ جو انسان میری دی ہوئی قابلیت کو پہچان لیتا ہے، اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ تو محنت کر، مگر صحیح راہ پر۔ تجھ سے پہلے بھی کئی لوگ محنت کرتے آئے، مگر ہر کوئی کامیاب نہیں ہوا۔ کامیابی صرف ہاتھ پیر چلانے سے نہیں ملتی، بلکہ سچے نیت اور میرے حکم کے مطابق چلنے سے ملتی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو تھوڑی محنت میں بھی بہت کچھ پا لیتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو دن رات کوشش کے باوجود اپنی جگہ سے ہل نہیں پاتے۔ کیوں؟
क्योंकि उनकी नीयत साफ नहीं होती, उनका यकीन अधूरा होता है। याद रख, सोच ही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। अगर तू यकीन के साथ खड़ा होगा तो पहाड़ भी रास्ता देंगे। अगर तू अपने दिल से कहेगा कि मैं कामयाब हूं तो कायनात तुझे कामयाब बनाने में लग जाएगी। इसलिए अब तुझे अपने सोचने का तरीका बदलना होगा। तू सोचता है कि कब तेरा हाल बदलेगा, कब तुझे वह मिलेगा जिसका तेरा दिल तलबगार है। तो सुन, जब तक तू खुद को कमजोर समझेगा, जब तक तेरा यकीन डगमगाएगा, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। मैं तेरा मालिक हूं, मैं तेरा मददगार हूं, लेकिन तुझे भी मेरी रहमत की तरफ एक कदम बढ़ाना होगा। अब तेरा वक्त आ गया है। अब तुझे अपने अंदर की ताकत को पहचानना होगा। यकीन रखें, जो मुश्किलें आज आपको कमजोर कर रही हैं वही कल आपको मजबूत और निखरा हुआ इंसान बनाएंगी। जो दरवाजे आज बंद हैं, अल्लाह इनसे बेहतर दरवाजे खोलेगा जब वक्त आएगा। जो दुआएं आज आप रो रो कर मांग रहे हैं, अल्लाह इनका बेहतरीन जवाब देगा इस वक्त जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत होगी। कभी ना हारें। अल्लाह के फैसले हमारे फहम से बालातर होते हैं। हमें लगता है कि हम गुम हो गए हैं, मगर हकीकत में अल्लाह हमें किसी बेहतर रास्ते पर ले जा रहा होता है। ये उलझने आपकी मंजिल का रास्ता है, ये दर्द आपकी रूह की तामीर का सामान है, ये आंसू आपके दिल की जमीन को नरम कर रहे हैं। और सबसे बढ़कर अल्लाह आपको देख रहा है। जब आप खामोश होकर दिल में अल्लाह को पुकारते हैं तब भी अल्लाह सुनता है। जब आप टूट कर सजदे में गिरते हैं तब अल्लाह आपके करीब होता है। जब आप तन्हा अपने आंसू छिपाते हैं तब अल्लाह की रहमत आप पर साया करती है। अब तेरा वक्त आ गया है। अब तुझे अपने अंदर की ताकत को पहचानना होगा। अब तू अपनी जिंदगी को खुद संवार सकता है, अपनी मेहनत से, अपनी सच्ची नीयत से और अपने पक्के ईमान से। अगर तू कहता है कि ऐ अल्लाह मुझे कामयाबी दे, तो मैं तुझसे कहता हूं, बस इरादा कर और अपनी पूरी ताकत झोंक दे। मैं तेरा सहारा बनूंगा, मैं तेरा हाथ पकड़ूंगा, लेकिन पहला कदम तुझे उठाना होगा। अगर कभी तेरा दिल घबराए, अगर तुझे लगे कि तू अकेला है, तो बस मेरा नाम ले, या अल्लाह, और देख मैं तुझे कैसे संभालता हूं। अब उठ, जाग और अपनी तकदीर को नई रोशनी से लिख। मेरी रहमत तुझ पर है, मेरा नूर तुझे हर अंधेरे से निकालने के लिए तेरे साथ है। दुनिया तुझे आजमाएगी, लोग तुझे गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर तेरा ईमान मजबूत है तो तुझे कोई हरा नहीं सकता। ऐ मेरे अजीज बंदे, जब तूने अपनी रूह को मेरी याद से भर लिया है, जब तूने अपनी तकदीर को मेरे हवाले कर दिया है, तो अब देख कैसे मैं तेरे लिए उन रहमतों के दरवाजे खोलने वाला हूं जिनका तूने कभी गुमान भी नहीं किया था। लेकिन सुन मेरे प्यारे बंदे, मेरी इनायत और मेरा करम उन्हीं पर होता है जो अपने दिल को सच्चाई से रोशन करते हैं, जो अपनी नीयत को पाक रखते हैं, जो मुझ पर यकीन करके चलते हैं और जो हर हाल में मेरा शुक्र अदा करते हैं। तू जानता है कि इस दुनिया में तुझे जो भी दिया गया है वह सिर्फ एक अमानत है। ये दौलत, ये इज्जत, ये शोहरत, सब कुछ तुझे आजमाने के लिए दिया गया है। ए वो बंदे जिसका दिल गमों से बोझल है, जिसकी आंखें आंसुओं से नम हैं, जिसकी उम्मीदें टूट चुकी हैं और ख्वाब बिखर गए हैं, सुन, मैं तेरा रब हूं। मैं तुझे तेरे टूटने के लम्हे से जानता हूं। मैं तेरे हर जख्म का गवाह हूं। मैं तेरे हर दर्द की सदा सुनता हूं। जब सबने तुझे छोड़ दिया, मैं तब भी तेरे करीब था। जब तू अंधेरों में रास्ता भूल गया था, मैं तब भी तेरे दिल की धड़कनों में मौजूद था। तू गड़ता रहा, थकता रहा, रो पड़ा, बिखर गया, मगर मैंने कभी तुझे नजरअंदाज नहीं किया। मैं तेरे हर गिरिया को सुनता रहा, तेरे हर ससकते लम्हे को अपनी रहमत से लपेटता रहा। तू थक गया ना? आजा, मेरे दरवाजे पर थकावट उतार दे। तू रो रहा है ना? आजा, अपनी आंखों के आंसू मेरे सामने बहा दे। तुझे दुनिया ने ठुकरा दिया, आजा, मेरे दामन में पनाह ले ले। तू समझता है कि अब कोई नहीं बचेगा जो तुझे सहारा दे, मगर याद रख, मैं तेरे लिए काफी हूं। मैं वो हूं जो बगैर किसी शर्त के माफ करता हूं। मैं वो हूं जो बगैर किसी कीमत के मोहब्बत देता हूं। मैं वो हूं जो तेरे बिखरे टुकड़ों को जोड़ सकता हूं, ऐसा जोड़ के कोई जख्म बाकी ना रहे। कभी सोचा है तो जब पहली बार बिखरा था, तेरे दिल में जो पहली दर्द की लहर उठी थी, मैंने उसे भी देखा था। जब तू अपनी खामोशी में तड़पता था, मैं तेरी हर आह को सुनता था। जब तू लोगों के सामने मुस्कुराता था लेकिन अंदर से टूटता जा रहा था, मैं तेरी अंदरूनी चीखें सुन रहा था। बस अब रख जा, मजीद अपने जख्मों को मत बढ़ा। आजा मेरे पास, अपनी शकिस्ता उम्मीदें मेरे कदमों में डाल दे।
अपनी बिखरी हुई कहानी मुझे सुना दे, मैं तुझे फिर से नया कर दूंगा, तेरी रूह को अपनी मोहब्बत से भर दूंगा, तुझे वो सुकून अता करूंगा जो किसी रिश्ते, किसी दौलत, किसी मकाम से नहीं मिलता, क्योंकि मैं तेरा रब हूं, तेरा सबसे सच्चा दोस्त, तेरा सबसे मेहरबान हमदर्द, तेरी थकी हुई रूह का वाहिद सच्चा ठिकाना। आजा, अब मजीद देर न कर, मैं तेरी राह तक रहा हूं, बंद दरवाजों के पीछे नहीं, तेरी हर धड़कन में, तेरी हर आह में, तेरी हर उम्मीद में मैं हूं, सिर्फ मैं। याद रख, मेरा बंदा सिर्फ अपने लिए नहीं जीता, वह अपने भाई के लिए भी जीता है। वह इस कायनात में भलाई फैलाने के लिए जीता है। अगर तुझे लगता है कि सिर्फ नमाज पढ़ लेना, रोजे रख लेना ही तेरी बंदगी है, तो यह अधूरी सोच है। मेरी बंदगी सिर्फ इबादत गाहों तक सीमित नहीं है। मेरी बंदगी उस हर लम्हे में है जब तू किसी भूखे को खाना खिलाता है, जब तू किसी जरूरतमंद की मदद करता है, जब तू किसी गलती करने वाले को माफ कर देता है, जब तू अपने अंदर से घमंड और लालच को मिटा देता है। ऐ मेरे प्यारे बंदे, तू यह मत सोच कि मैं तुझे नहीं देख रहा। जब तू रात के अंधेरे में अपनी तकलीफों से रोता है, जब तू मायूस होकर मुझसे सवाल करता है कि या अल्लाह, मैं कब तक यूं तड़पता रहूंगा, तो जान ले, मैं तुझे देख रहा हूं। मैं तेरे हर आंसू को जानता हूं, मैं तेरी हर तड़प से वाकिफ हूं। और सुन, जब कोई मेरे आगे झुकता है, जब कोई मेरी रहमत को पुकारता है, तो मैं कभी उसे खाली हाथ नहीं लौटाता।